Hello students, today we are going to start our next topic that is barrier to effective communication। एक ਵਧੀਆ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਂਡਰ ਜੋ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਟੂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ कि जी इनफॉर्मेशन टॉप टू बॉटम उपर तो नीचे वाइस वर्सा उन्होंने ओपोजिट बी बॉटम टू टॉप जहाँ तक नीचे तो उपर तो कहते सही तरीके नाल ही अपनी इनफॉर्मेशन नहीं आ रही तो ये अपने को की है कि इस करके अपन मेन प्रॉब्लम आती है। तो हुण ये अपने को नोटेबल पॉइंट्स है बैरीयर दे। पहला अपने को कम्यूनीकेशन का फर्स्ट पॉइंट है सीमेंटिक बैरीयर मतलब मीनिंग ऑफ वर्ड शब्दार्थ। ਇਹਦਾ मीनिंग की है शब्दार्थ है कि कई बार आप बोलते ही इस तरीके नाल है कि मैसेज गलत डिलीवर हो जाता। कहते कि इट रेफर टू बैरीयर ऑफ कम्यूनीकेशन विच अराइजिज ड्यू टू वर्ड। कई बार अपने बोलन का वे सिंबल्स जेडे आप यूज़ 1 2 3 करते पे यूज बाय फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट एंड फीलिंग्स केड़ियां फीलिंग्स फैक्ट की है तो कि डिफरेंट पीपल में इंटरप्ट द सेम मैसेज डिफरेंटली। तो हुण अलग अलग परसन हुण अलग आप हर एक परसन जज करते हैं हर एक का बोलन का तरीका बोलन का बिहेवियर अलग अलग होंदा। तो कहते उहदी लैंगुएज कई बार इदां दी हुंदी है नहीं समझ आती तो इस करके वो वर्ड्स की प्रॉब्लम करके आपां नूं मेन कम्यूनीकेशन प्रॉब्लम आती। पहला कि वजह ना मीनिंग ऑफ वर्ड्स मीनस शब्दार्थ नाल आपां नूं मेन प्रॉब्लम आउण लग जाती है। सैकेंड पॉइंट है ऑर्गनाइजेशनल बैरीयर। तो वो सीमेंटिक जो मीनिंग ऑफ वर्ड्स है वो अपने को फर्स्ट की है पुअरली एक्सप्रैसड मैसेज भी कई बार माड़ा स्पष्ट किया संदेश है वो कहते ड्यू टू रोंग यूज़ ऑफ वर्ड कि गलत तरीके आप जो वर्ड यूज़ कर लेंगे वो करके वो कहते आपां नूं मेन प्रॉब्लम आती तो आप मैसेज नूं अगे कन्वे नहीं कर पाते दस नहीं पाते। फिर कि अपने को यूजिंग सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग ਵੱਖਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਦੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਗਲਤ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਰਡ ਪਲੇਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਅ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਟਡ ਇਨਟੂ ਅਨਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਕ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਔਨ ਬੋਥ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਫਾਲਟੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। फिर की है यूजिंग वैग्यू अजम्पशनस मतलब जो शक्की मानतावां की वरतों होंदी है। कई बार कुछ मैसेज इहो जे होंदे है कि आपां नूं अजम्पशन के तौर पर लै लैंदे हैं कि एज आ बस इनू आपां मन्नना ही है तो कहते वो भी गलत मन्निया जाता। फिर अपने को की है टैक्नीकल जारगन होंदा शब्दावली आपां एक शब्द की पूरी सीरीज़ बनाने उन्होंने कहने वो प्रॉब्लम आती है। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम प्रोफैशन बिलोंग कर रहे मे यूज सर्टन वर्ड्स एंड अपने को अलग अलग टर्म्स होंदियां जो उन्होंने समझनिया तो कहते अंडर सच सरकमस्टेंस एंड आउटसाइडर टू द जोड़ा भी अपने को पोजेशन है मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द टैक्नोलॉजी सही तरीके समझ ही नहीं आती टर्मिनोलॉजी जी होंगी है। फिर की है बॉडी लैंगुएज एंड गैस्चर डिकोडिंग। हम देखो आप प्रोसैस किया कम्यूनीकेशन का वो इनकोडिंग एंड डिकोडिंग सी ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਪਰਸਨ ਨੇ ਡਿਕੋਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਬੈਰੀਅਰ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ एक संगठन दे विच हुण की है एक मॉडर्न बिजनेस है जिहड़ा हुण दे टाइम आपां गल करदे हैं उनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कंपलैक्स है बहुत डिफिकल्ट है उहदे डिफरेंट लैवल होंदे हैं।
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰੋਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਨੀਚੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟਸ। ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਪਦਵੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਜਨਰਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਟੂ ਦ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਵਟ ਦੇ ਲਾਈਕ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਵਿਨ ਦੇਅਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਪੀਰੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਵੇਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆਪ। ਹੁਣ ਆਲਸੋ ਸਮਟਾਈਮ ਦ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਮਾਈਂਡ ਆਫ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਔਰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹਿਮਸੈਲਫ ਮੇਨਟੇਨ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇਗੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਵਰਕਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਸਨ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਰਿਜਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਇਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਸੰਗਠਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ। ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਨਸਾਊਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ। ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਨਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਪਗੇਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੱਟ ਇਨ ਵੇਜਿਸ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਵਰਕਲੋਡ। ਦੇਖੋ ਵਰਕਲੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ, ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਕਰਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਜੈਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੂਗੀ? ਤਾਂ ਡਿਲੇ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ। ਡਰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜੇ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਸੀਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜੰਪ ਟੂ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ। ਸਿੱਧਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ 'ਤੇ। ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜੇ ਟੈਸਟ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਆ ਜੂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਇਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹਜੇ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਕ ਆਫ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅ ਪਰਸਨ ਮੇ ਨਾਟ ਰਿਸੀਵ ਫੁੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਲੈਕ ਆਫ ਅਟੈਂਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਲੈਕ ਆਫ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਸ ਬਾਈ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੂਅਰ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੁੰਮ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੈਕ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਟਰਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਐਂਡ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੈਰੀਅਰ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜੋ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਸਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੇ ਮੀ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੇਅਰ ਬੈਡ ਟੈਂਪਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੈਥਾਗੈਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੋਰਡ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ। ਪਰਸਨਲ ਬੈਰੀਅਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਿੱਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ, ਐਟੀਟਿਊਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ।
तो फर्स्ट ਉਹਦਾ पॉइंट ਕੀ ਹੈ, ਫੀਅਰ ਆਫ ਚੈਲੰਜ ਟੂ ਅਥੋਰਿਟੀ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਹਿਜ਼ ਅਥੋਰਿਟੀ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਲੈਕ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮਨੀ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਨਾਨ ਮਨੀ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੈਕ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਫ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਨਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ, ਵੈਨ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਆਰ ਨਾਟ confident of the good outcome of their communication with their boss, they may not be willingly to communicate। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਲੈਕ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਕਈ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਲੈਕ ਹੁੰਦਾ ਕਮੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਪੈਕਚੁਅਲ ਬੈਰੀਅਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦੈਟ ਦੇ ਸੀ ਵਟ ਦੇ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕੀ ਉਹ ਸੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰਸ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਇਸ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਬੈਰੀਅਰਸ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੋਇਸ ਸੇਮ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਰਸਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਏਜ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਬਿਕਮ ਓਬਵੀਅਸ ਇਨ ਦੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਸਪੀਚਿਸ ਐਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਐਂਡ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਰ ਬੈਰੀਅਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਚੇਂਜ, ਲੈਕ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚੋਇਸਿਸ ਆਫ ਮੀਡੀਆ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋ ਵੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਔਰਲ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਰਿਟਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਔਰਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਰਿਟਨ। ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਿਟਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਲ ਸੁਟੇਬਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਸਨਲ ਟੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਟਨ ਮੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਟੂ ਫਿਕਸ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਫਿਊਚਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਈ, ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੈਂਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵੇ ਦੂਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਊ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਔਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਉਹਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਫਸਟ ਹੈ ਕਲੈਰਿਟੀ। ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੰਪਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਡ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਟਾਈਮਲਾਈਨਸ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਟ ਮਸਟ ਰੀਚ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਐਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੇ।
ਫਿਰ ਫੀਡਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੁਣੇ ਪਰਸਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਯੂਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਿਪਵਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਪਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੂ ਦਾ ਸੈਂਡਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਰਿਸੀਵਰ। ਫੋਲੋਅਪ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਫੋਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਫਿਊਚਰ, ਵੀ ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਟੋਨ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਟ ਆਫ ਮੈਸੇਜ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪਰਸਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਫ ਦਾ ਕਨਵੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਇਨ ਅ ਬੈਡ ਮੂਡ ਦੈਨ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਮਾਈਟ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੀਂਗ ਡਿਲੀਵਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪਰਸਨ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਨੋਇਜ਼ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਨੋਇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ।